सारे सुनन वाले दोस्तां बजुर्गां ते बेलियां नूं GS स्टूडियो दी तरफों लाला जी ते चाहत अली दा मुहब्बतां भरिया सलाम। प्यारे दोस्तों, GS स्टूडियो तुहाडे लई नित नवीं दास्तानां ते सबक आमोज़ कहानियां पेश करदा रहिंदा है ते तुसीं साडीआं दास्तानां सुणदे हो ते पसंद करदे हो। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। ते आउने आ अज दी दास्तान वल्ले, जिहदा नां है चोर बादशाह। ते इहदी फरमाइश करदे ने निक्के दौलताने तो मनीर अहमद, गिल वाले तो अल्ताफ सैन गिल, चौड़ा राजपूतां तो मुहम्मद हनीफ मनेस ते नवाज भट्टी, शेखुपुरे तो राणा अबरार ते यूसुफ नारा, काले वाले चीमे तो जकाउला चीमा, रावलपिंडी तो राणा जाफर, गाजी मनारे तो राणा मुन्ना, मकसूद मुगल, तारक मिस्त्री ते पारले पंजाब इंडिया तो सुंदर सिंह, अजीत सिंह, सिद्धू काका ते कच्ची आबादी तो जुल्फकार मट्टू। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों ते बेलियो, पुराने जमाने दी गल है, एक मुल्क विच रंगू नां दा एक चोर रहिंदा सी जिहड़ा अमीरां ते जगीरदारां नूं लुੱਟदा सी ते लुੱਟਿਆ होया माल माड़ियां गरीबां विच वंड दिंदा सी। मेरे दोस्तों, यह सिलसिला कई साल चलदा रहा। होया इस तरह कि उस मुल्क दा बादशाह मर गया ते उस मुल्क दा कानून सी कि नवां बादशाह बनाउण वास्ते हर खासोआम नूं नौबत खड़का के दरबार विच आउण दी दावत दित्ती जांदी सी। ते एक शाही परिंदा उड़ांदे सन। शाही परिंदा जिहदे मोढे ते बह जांदा सी, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫ ਕਮਾਲੀ। एक मुल्क विच बंदा रहिंदा ना सी रंगू चोर, करदा सी ओ चोरियां बड़ियां ला सीने दा जोर। जगीरदार ते मीरां नूं ओ लुੱਟदा सी हर वार, लुੱਟ के माल वंड देंदा सी गरीबां दे विचकार। इंज होया कि उस मुल्क दा बादशाह हो गया फौत, टाइम हो गया पूरा ओदा आ गई ओनू मौत। उस मुल्क दा असूल सी बादशाह नवा बनावो, अपने मुल्क दा शाही परिंदा फिर अज डावो। बह जावे अज जी दे मोडे उत्ते परिंदा, बादशाह ओनू बनाओ ते भेजो कोई करिंदा। रंगू चोर भी सोचदा सोचदा आया महिला वल, किस्मत मैं जमावा अपनी सोची ओने गल। परिंदा उड़दा उड़दा बैठा चोर दे मोडे आ, उस मुल्क दे लोकां ओनू बादशाह लिया बना। उस मुल्क दे लोकां ओनू बादशाह लिया बना। मेरे दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, रंगे चोर नूं जदों उन्हां बादशाह बना दिता ते वजीरां मशीरां ने बड़ी खुशी कीती ते उन्हां बड़ी शानो शौकत नाल ताज पवाया ते रंगे चोर नूं बादशाह बना के तखत ते बिठा दिता। तखत ते बहिंदे ही उन्हें हुक्म जारी कीता कि सारे वजीर मशीर ते रिआया मेरी गल गौर नाल सुनो। मैं अज एक नवां कानून पास कर रहा वां जिहदे उत्ते तुहानूं सारिआं नूं अमल करना पैगा। वो कहन लगा कि मैं इस तो पहला एक चोर सां ते चोरियां करदा सां, तुसां मैनूं बादशाह बना दिता है ते इसे लई अज तो बाद सारे मैनूं चोर बादशाह दे नां तो बुलाओगे। फिर वो कहन लगा कि अज तो बाद चोरी करन दी आम इजाजत है ते चोरी करना कोई जुर्म नहीं होवेगा, चोर नूं कोई सज़ा नहीं दित्ती जाएगी।
ਚੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਨਵੇਂ ਚੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਬਣ ਗਿਆ ਚੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਐਲਾਨ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਚੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਏ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ, ਕਰ ਕੁਝ ਨਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਫਸ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੀਵੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਵਾਮ ਖਰਾਬ। ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ, ਕਰਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੇਂਦਾ ਸੀ ਮਟਿਆਰਾਂ, ਚੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਫੁੱਲ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਰ ਸਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਚੋਰ ਡਕੈਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਨ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਰੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਸਾਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਇੰਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਚੋਰੀ, ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਯਾਰੋ ਥੋੜੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵੋ ਕੋਈ ਸਲਾਹ, ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਲੀ ਗਿਆ ਸਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਲੱਭ ਗਿਆ ਏ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਲ ਪਹਾੜੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ, ਜੇ ਕਰ ਲੋ ਹੀਰਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਚੀਰਾ। ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਧੂਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੇਖਿਓ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹਰ ਡੇਰੇ।
ਗਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਲਿਖਦਾ ਸੈਫ ਕਮਾਲੀ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਲਿਖਦਾ ਸੈਫ ਕਮਾਲੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਪਹਾੜੀ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨੁਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ 7 ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ 7 ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਪ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਚੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਚੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GSS ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫ ਕਮਾਲੀ ਚਾਹਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।